ఇక్కడికి రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. As a part of Azadi Ka Mahotsav, celebration of our 75th year of Indian independence, I am really appreciating JNTU for this grand job fair, and my appreciation to Seva International and Nipma Human Development Society and all the companies who are participating in this program. And I was told that more than 144 companies are participating in this job affair, and I wish all of you will get a very good placement, and I wish that most of you, all of you should get a job, and don't get disappointed if you are not getting a job now. And already our Vice Chancellor has announced another job fair will be there. So who are all left out, definitely they also will get the job. So it will be a repeated affair, and I wish you all the best. And I appreciate such job melas. Will help the youngsters, because the youngsters nowadays, they want to help the family, they want to help the country, and they are with great aspirations. Actually, before this program, I went to the Army Engineering College, where the youngsters has developed robotics. So I was little 10 to 15 minutes delayed because I was unable to resist seeing their performance. So I visited more than 25 to 30 stalls where they created robotics in medicine, in surgery, in defense. So I thought the young minds are so ignited and innovative, and I appreciate your presence here. Definitely our Honorable Prime Minister says, and he motivates the youngsters to get into Make in India, Stand Up India, Start Up India, and talent is not what you have naturally, but skill is what you develop with hours and hours and hours of regular practice of your craft. So I appeal, definitely you will be placed in a better job. It is not an easy job to organize a job mela like this. When I was coming, I read in one of the state, one young boy of the family told his father, "Father, I am going to the employment exchange to renew my employment exchange card." Father told, "Wait son, I will give my card, you renew that also, so that I also will get a job." So the situation is like that in most of the states. But the youngsters now, they want to dedicate them towards the job, and the companies are lucky enough to get such ignited youngsters, so that it is organized by the JNTU. And my appeal is, whatever the job you get, please start liking it. Be committed to it. And always sharpen your talents. Sharpen your skills. Because that will help us to not only to motivate others to move forward in our endeavors. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji said, India can become the world's largest provider of skilled workforce for the world. In order to prepare for this, there is a need for mapping of manpower requirements, not just in India, but globally as well. JNTU Hyderabad has done right thing by collaborating with NGOs and taking part in this initiative. JNTU should also involve and design programs to prepare all its students with internship, industry, interactions, and latest technologies. This is a great work by Nipuma organization, who are working hard to train youth and find employment. True to the name,
of the job fair, Lokeshwara Araga, providing employment is equal to worshipping the God. Seva International has done commendable work by initiating self-help group across the nation and involved in training in youth to make them more employable. I have seen their work in Nagapatnam where houses were built after tsunami devastation. Special thanks to all the 144 companies who have come forward to be here. One advice to the companies: roll out jobs, job offers, take out intensive training even if you don't find ideal candidate with all the required qualifications. For you, it may be one more employee onto your payroll. నిపుణ సహకారంతో జేఎన్టీయూలో ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ మెగా జాబ్ మేళా మీరందరూ బయట చూసే ఉంటారు. వేలాది మంది ఎంతో యాస్పిరేషన్తో జాబ్ కోసమని రావడం జరిగింది. ఒక్కోసారి మనము ప్రాబ్లం చూస్తేనే ఇంత సివియారిటీ ఉందా అనిపిస్తుంది. మామూలుగా వినటం వేరు, పేపర్లో చదవటం వేరు. మీరందరూ ఎప్పుడు రిపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. కానీ చూసినప్పుడు అనిపించింది ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది. దేశంలో నిరుద్యోగం అనే సమస్య ఏదైతే ఉందో అది ఉద్యోగం కానీ, ఒక బిజినెస్ కానీ, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ కానీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పెంచడం విషయంలో కానీ ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉందనిపిస్తోంది. సేవా ఇంటర్నేషనల్ తరఫున మా అష్యూరెన్స్ ఇదే. ఈ యువతకి ఏదైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ మనం రకరకాల పార్ట్నర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా చేస్తున్నామో, ఉదాహరణకి సేవాభారతి ద్వారా మహిళలకి బెడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ అని, హెల్త్ కేర్లో కానీ, తర్వాత యువకులకి అనేక రకాల గాడ్రేజ్ మిగతా సంస్థలతో కలిసి రిపేర్ వీటిల్లో సంస్థ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కానీ, ఇదే విధంగా ఇంకేదన్నా సంస్థలు ముందుకొచ్చి మేము దీనిలో మేము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఉదాహరణకి మీరు మీడియా మిత్రులు అనేక మందిని కలుస్తుంటారు. ఏదైనా సదుద్దేశంతో మేము చేయాలనుకుంటే వారు తప్పకుండా సేవా ఇంటర్నేషనల్ సంప్రదించవచ్చు. దానికి కావాల్సినటువంటి సహాయ సహకారాలు సేవా ఇంటర్నేషనల్ నుంచి అందించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక్క ఫ్యామిలీని సెట్ చేయటము అన్నది మనం చేయగలిగినటువంటి గొప్ప విషయము. ఒక ఉద్యోగం కానీ, ఒక వ్యాపారం కానీ, ఒక విషయంలో కానీ వాళ్ళకి స్కిల్ పెంచితే వాళ్ళకి వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్, దాని ద్వారా ఫ్యామిలీలో ఉండే స్టెబిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా అవసరము. కాబట్టి దీనిలో మీ అందరి సహకారంతో సేవా ఇంటర్నేషనల్ ఇంకా ముందు కూడా పనిచేస్తుందని అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్. సేవా ఇంటర్నేషనల్ యుఎస్ఏ నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఈరోజు నేను అమెరికా నుండి వచ్చి ఈ మహాయజ్ఞం లాంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను నిపుణ వాళ్ళతో సేవా ఇంటర్నేషనల్ భారత్ టీంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు 10,000 మందికి మేము ప్రయత్నిస్తామని వాళ్ళు ప్రారంభించారండి. ఎప్పుడైతే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారో అన్బిలీవబుల్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 2 రోజుల్లో 20,000, 3 రోజుల్లో 50,000, 4 రోజుల్లో ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ 60,000 మంది దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారని తెలుస్తుంది. ఇంతమందిని కోఆర్డినేట్ చేయడం అనేది అంత సులువైన విషయం కాదు. కానీ నిపుణ ఆర్గనైజేషన్, సేవా ఇంటర్నేషనల్, భారత్ టీం వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పెద్ద వాలంటీర్ నెట్వర్క్తో కేవలం సేవ చేయడమే వాళ్ళ జీవన పరమావధిగా వీళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. పొద్దున వాళ్ళకి 8 గంటలు వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ అవి చేస్తూనే సేవని సమాజం గురించి కొంత సేవ చేయాలనే ఒక దృక్పథంతో ఇంత షార్ట్ పీరియడ్లో ఇంత మెగా ఈవెంట్ చేస్తున్నారంటే రియల్లీ వాళ్ళందరినీ మనం చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలండి. ఎందుకంటే ఆదివారం నేను ఎప్పుడు ఇదే చెప్తుంటారు మా కార్యకర్తలు కూడా, ఆదివారం మధ్యాహ్నం మనం భోజనం చేసి హాయిగా కూర్చుంటే గంట సేపు టీవీ చూస్తున్నప్పుడు ఎవరికైనా నాకు అవసరం ఉంది అన్నప్పుడు ఈ కార్యకర్తలు ఇంట్లో నుంచి లేచి వాళ్ళ వెహికల్ తీసుకొని రోడ్ల మీద పరిగెత్తి ఈ విధంగా మీరందరూ చూశారు. కోవిడ్ సమయంలో వీళ్ళు చేసిన సపోర్ట్ అంతా ఇంత కాదు. మేము అమెరికాలో చాలా పెద్ద ఎత్తులో సేవా ఇంటర్నేషనల్ యుఎస్ఏ కోవిడ్ రిలీఫ్ యాక్టివిటీస్ అక్కడి నుంచి మేము ఫండ్స్ పంపించడం ఇవన్నీ చేశాం. కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో వీళ్ళందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఇంత కార్యక్రమాన్ని చేయడం, తమ ప్రాణాలని కూడా పణంగా పెట్టి చేయడం. మేము 10,000 ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ పంపించామండి, అక్కడి నుంచి ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ పంపించాం. వాటన్నిటిని 28 రాష్ట్రాలు, ఇక్కడ అన్ని భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. అసలు వీళ్ళని చూసుకుంటే అక్కడి నుంచి చూస్తున్నప్పుడు మాకు చాలా మనసు ఆర్ద్రంగా తయారవుతుంది. అరే భారతదేశం మేము అమెరికాలో ఉన్నాం కానీ మా ఆత్మ, మా థాట్స్ అన్నీ కూడా ఈ దేశంతోనే ఉన్నాయి, ఈ కార్యకర్తలతో ఉందండి. ఇలాంటి వాళ్ళని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి వీళ్ళు.